जी मेरे सज्जनों, जी मेरे मित्रों ते जी बड़े कराइए। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत नाल होगे। पिछली दफा जनाब मैं जफर लोहार की वीडियो अपलोड की, तुसी बहुत पसंद की, बहुत अच्छी। शुक्रिया तुहाडे सारे वेखण वालियां दा, कमेंट्स करन वालियां दा। ते अज की वीडियो फिर असी जफर लोहार ने जिस तरह तुहानूं दस्सिया सी कि कंप्लीट तुहानूं गल्लां सुणावांगे, हाजी आलम लोहार साहब के वाकयात सुणावांगे। लेकिन एक गल है कि वेखो यार, असी इन्नी मेहनत करने तो तुसी कम से कम साडे चैनल नूं सबसक्राइब तो जरूर करो। चैनल नूं सबसक्राइब करो। सबसक्राइब करन दा वीडियो वेखदे हो, वीडियो पसंद है, थल्ले काला जिहा बटन है, उहनूं दबा दिया करो। ये जफर साहब तुसी भी दस्सिया करो। ठीक है ते ताकि इस तरह के फोक सिंगरां दी असी जिस तरह हौसला अफजाई करते हैं, मैं तुहानूं अक्सर कहना कि साडे चैनल के उत्ते कोई फोक सिंगर भी है और अगर वो अपने आप को मुतारफ करवाना चाहता है तो असी पूरे हाजिर हैं जनाब। जिस तरह जफर साहब को असी प्रमोट कर रहे हैं, एक अच्छा फोक सिंगर है। ये तफसील तुहानूं पिछली वीडियो मिल गई है। अज एक गल मेरे ना सलीम नकीबी साहब, बाबा सादिक ते अली अकबर ते रफीक उमर ते अताउल्ला मेरे गल एक बड़ी जेन दे विच फिरदी सी भी, ते अज मैनूं ना लभ गया गुलूकार आप। इहदे उत्ते मैं उंज ते वीडियो बड़ियां बनांदा रहा, लेकिन अज मैं गुलूकार के कोलों इस गल नूं सुनना है ते इहदे कोलों तफसील लैनी है ते बहा के गल करनी है। ते गल होएगी हाजी आलम लोहार साहब, सारे फोक सिंगर, हर बंदा एक चीज़ ते आके एंड हुंदा है ते ओह हुंदा है मिर्जा जट। हाँ हाँ मिर्जा जट होवे ते फिर फोक सिंगर होवे ते हाथी च होवे चिमटा ते फिर वो गावे ते फिर आंदा आशकां नूं नशा। अज फड़ लिया डॉक्टर ने भी चिमटा, वेख लो। ते गल ये है कि मिर्जा जट हर एक ने गाया, जेड़ा भी होया उन्हें मिर्जा जट ए कपड़े सूट पा लिया, ए हाथी चिमटा फड़ लिया ते शुरू कितों किया। मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील, ओ मैं सौदे काले दिलां दे उत्ते ताले नैन वकील। इन्ना कुछ बजा लिया असी भी अज। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। वालेकुम सलाम। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਚਿਮਟੇ ਦੇ। बिल्कुल ऐसे ही वैसे ਇੱਕ सवाल मेरे चाहन वाले हाजी आलम लोहार साहब के चाहन वाले अक्सर मेरे को भी करते हैं। मैं सब नूं खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। पांच दिन पाक जेड़े आलम लोहार दे आशिक ने, असी उन्हां दे नौकर ताबेदार खिदमतगार हाँ उन्हां दे। ठीक हो गया। हुण गल है कि इन्हां सारियां दा सवाल हुंदा है नवें तुसी जिन्ने भी हाजी आलम लोहार साहब दा जदों ना इस्तेमाल कर लेंदे हो ना, हाँ जी ठीक है, ते उस तो बाद फिर उन्हां दी खुशबू, उन्हां दा रंग, उन्हां दे स्टाइल, उन्हां दे गीत ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ, सही। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਰੰਗ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, बिल्कुल गल ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤੇ ਖਰੀ ਕਰਨੀ नहीं खड़ी होनी चाहिए। ਇਹ ਬਾਬੇ ਸਾਦਿਕ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਲੀਮ ਨਕੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। बेशक बेशक ਇਹ ਰਫੀਕ ਘੁੰਮਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ बिल्कुल सही। ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚਿਮਟਾ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੀਲ ਕਾ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਨੀਲੋ ਨੀਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਯਾਰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ सारा मिर्जा गाया, ਸਾਰਾ ਗਾਇਆ, ਮੁxਤਲਿਫ ਅੰਗ 'ਚ ਗਾਇਆ, मुख्तलिफ अंगे च गाया। ਤੇ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਫਸੀਲ सिर्फ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। मैं जनाब डॉक्टर साहब अर्ज करना कि जेड़ा नील कराइया नीलका एक बैड के उत्ते मुकाबला होया सी, उनदे विच हाजी साहब मतलब पूरे पाकिस्तान दे सिंगर गए, इंडिया दे सिंगर गए, होरना मुल्कां दे सिंगर सन, काफ़ी सिंगर सन। ते साडे पाकिस्तान दे जेड़े अफसर ने साडे, उन्होंने आख्या कि साडी एक मामूली जी आइटम रह गई है, वो सन पेश कर लैण दिओ। फिर असी मतलब इन्हां तुहानूं दस्सांगे कि असी हरे हाँ कि जित्ते हैं। ते वो हाजी साहब ने मतलब
ਚਾਚਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੀਲਕਾਂ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਨੀਲੋ ਨੀਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਨੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੀਲਕਾਂ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਨੀਲੋ ਨੀਲ, ਮੈਂ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਨੈਣ ਵਕੀਲ, ਰੱਬ ਵਕੀਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਵਕੀਲ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੰਡ ਕੱਢੀ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨੇ ਹਾਜੀ ਇਹ ਵੰਡ ਕੱਢੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਗੋਰਿਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਨਾਮ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਗੱਡੀ ਇਨਾਮ ਹੋਈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦਾਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਦੀਆਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਮਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਾਸੀ ਕੋਲੇ ਜਾਵਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ, ਮਾਸੀ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਦੇ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਢਾਹ ਲਿਆ ਪਲੰਗ ਰੰਗ ਲਾ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣ, ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦੀ ਪੀੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਮਕਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨ, ਬੀਬੋ ਦਾਦੀ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਨਾਨੀ ਲੁਕਮਾਨ, ਉਹ ਪਲੰਗ ਬਹਾਨ ਦੀ ਭਾਣਜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣ, ਇੱਥੇ ਟੁੱਕੇ ਚੰਦੜ ਮਾਣੀਏ ਵੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਜਵਾਨ, ਮੱਥੇ ਉੱਠ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰੇ ਵੇ ਹੋ ਜਾਏ ਬੜਾ ਵਧਾਨ। ਸੁਣ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ ਤਨ ਜਾ, ਉੱਠ ਘੋੜੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜ਼ੀਨਤ ਬੇਉਸਮਾਨ, ਉੱਠ ਕੇ ਟੁੜਿਆ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰੀ ਸੀ ਜੰਜ ਆਣ, ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਬਾਰੇ ਖਾਨੀਏ ਹੋਇਆ ਕੂਫੇ ਦਰਸ਼ ਪਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਯਾਜਮ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਯਾਦਾਰਾ ਦੀਦਾਰ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਚੱਲਿਆ ਨੌ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਜੰਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਰਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੀ, ਅਫਲਾਤੂਨ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਕਮਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਫਲਾਤੂਨ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਲੁਕਮਾਨ, ਪੜਨਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ 12 ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਜ਼ਾ ਸੀ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 12 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਪਈ ਤੇ 12 ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹੱਡੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਇਸਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਹੱਡੀ ਜਮਜਾ ਦੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਤੇ ਮਾਸੀ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜੰਜ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਕਮਲੀਏ ਤੂੰ ਤੇ ਦਾਦੀ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦੀ ਤੇ ਮਕਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਕਰ ਲਾ। ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਹੱਡੀ ਜਮਜਾ ਦੀ, ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਹੱਡੀ ਜਮਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਮਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਜਮਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਮ ਪੜਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹ ਜਮਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਹੱਡੀ ਜਮਜਾ ਦੀ ਤੂੰ ਬਣੀ ਮਸੀਹ ਮਸਾਲ, ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਹੱਡੀ ਜਮਜਾ ਦੀ ਤੂੰ ਬਣੀ ਮਸੀਹ ਮਸਾਲ, ਪੜ ਕੁੰਭੇ ਇਜ਼ਨੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਔਰਤ ਜਾਈਆਂ 7 ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ 7 ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਰਦ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਚ ਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ੁਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੌਸ ਪੀਰ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਗੌਸੋ ਸਕਲੈਨ ਅਬੂ ਸਾਲਿਆ ਦੇ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਢਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੁੰਨੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਮੇਰੇ 7 ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਦਾ। ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈਦਾ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਔਰਤ ਜਾਈਆਂ 7 ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਮਰਦ ਨਿਕਾਲ। ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ ਔਰਤ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਗਈ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹ ਛੋੜ ਹੋਈ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਵਿਖਾ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਚਿਮਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜ਼ਫਰ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਮਾਜ਼ ਖਵਾਵਾਂ ਤਲਖ ਰਬੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ- ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਜੋ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਫਰ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੱਢੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਗੱਲ। ਖਾਲੀ ਕਪੜਾ ਤੇ ਚਿਮਟਾ ਫੜਨ ਨਾਲ ਲੋਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦਾ। ਲੋਹਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਜੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਆਪਣੇ तमाम ਆਸ਼ਿਕ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏ ਨਾ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਆ ਜ਼ਫਰ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਂਡਫੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ। ਉਹ ਵੰਡ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਫੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਲਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੰਡ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿੱਸੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।